हिरण्यगर्भसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा आधारपृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्य माः प्रदेशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वस्तवितं ये न नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभियैक्षे तां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हयद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन् तेरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन् तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो
हिंसे जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवम् सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्र बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় ১৬ নম্বর শ্লোক থেকে वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ सप्तमोऽध्यायः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थितः स हि योक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिते समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं
मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषान्त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ২৮ নম্বর শ্লোক। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं সুখমশ্নুতে। সেই নিষ্পাপ যোগী এইভাবে নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করে অনায়াসে পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যিনি যোগী ব্যক্তি বা যোগারূঢ় ব্যক্তি তিনি সমাধি লাভ করেন কিভাবে এবং সমাধি লাভ করার পর তার কি অনুভূতি হয়, তার কি প্রাপ্তি হয়, সেই প্রসঙ্গে ভগবান যে সমস্ত শ্লোক বলছিলেন সেগুলো অর্থ আলোচনা করছিলাম। সমাধি লাভ করলে
সমাধি লাভ করলে জীবাত্মা পরমাত্মাতে এক হয়ে যায় এবং সেই পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়। সেই পরমাত্মার দর্শন লাভ হলে যোগী যোগীর সর্বাধিক মানে সবথেকে যে চরম প্রাপ্তি, সেই চরম প্রাপ্তি তিনি লাভ করেন এবং তিনি আনন্দ লাভ করেন। এবং যেই আনন্দ আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে সুখ বা আনন্দ, তার থেকে অনেক গুণ বেশি বা তার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। ভগবান আনন্দ লাভের কথাটা বারবার এই বলছেন। আমরা আগের শ্লোকেও দেখেছি ২৭ নম্বর শ্লোকে, আবার এই শ্লোকেও আমরা সেই আনন্দের কথা পাচ্ছি, সুখের কথা পাচ্ছি। এই আনন্দ লাভ করলে বা সেই পরমাত্মাকে লাভ করলে যোগী অনেক বড় দুঃখেও বা সাংসারিক দুঃখেও, জগতের দুঃখেও তিনি বিচলিত হন না। তবে এই যোগ বা এই সমাধি লাভ করা খুব সহজ নয়। যোগীকে নিরন্তর অভ্যাস করতে হয়। যোগীকে তার মন, বুদ্ধি সংযত করে, ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, সমস্ত কামনা বাসনাকে সংযত করে পরমাত্মাতে মনকে একাগ্র করতে হয়। এবং সেটা একদিন সাধ্য নয়, সেটা দীর্ঘদিন সাধ্য। অর্থাৎ অনেক দিন ধরে অভ্যাসের মাধ্যমে তা করা যায়। হঠাৎ করে একদিনে হয় না। সেই জন্য ভগবান বলেছেন, শনৈ শনৈ রূপরমে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করবে, ধীরে ধীরে মনকে সংযত করবে এবং মন যাতে আত্মাতে একাগ্র হয় সে বিষয়ে যত্নবান হবে। এই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন, যখন যোগী ব্যক্তি আত্মাতে মন স্থির করেন অর্থাৎ সমাধি লাভ করেন, তখন তার কি অনুভূতি হয়? তখন তার মুখ থেকে সমস্ত রজোগুণ চলে যায়। রজোগুণের যে কার্য, সে সমস্ত কিছু চলে যায়, অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকে না আর, মন শান্ত হয়ে যায় এবং যোগী ব্যক্তি জীবন মুক্ত হয়ে যান। তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। তার থেকে সমস্ত কল্মষ অর্থাৎ পাপ, পুণ্য, ধর্ম, অধর্ম সব চলে যায়। যোগী এইভাবে যোগ অভ্যাস করতে করতে ইয়ুঞ্জন্নেবং সদাত্মানম, সবসময় আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে এই একাগ্র করা বা তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা, পরমাত্মাতে স্থাপন করা, এই হচ্ছে যোগীর কাজ। এই করতে করতে যোগী সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, মনের সমস্ত মালিন্য থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার সংস্পর্শ পেয়ে, পরমাত্মার স্পর্শ লাভ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। কারণ পরমাত্মাকে যিনি লাভ করেন তার আনন্দ, তার আনন্দ অসীম আনন্দ হয়। এবং সেই আনন্দের কথা তিনি এই শ্লোকে বলছেন, সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শম অত্যন্তম সুখম অশ্নুতে। অশ্নুতে মানে লাভ করেন, পায়। অত্যন্তম সুখম, অত্যন্তম মানে অসীম আনন্দ, এত আনন্দ হয় যেটা আমাদের জাগতিক যে আনন্দ, জাগতিক ভোগ থেকে যে আনন্দ, তার থেকে, তার সঙ্গে তুলনা হয় না, তার থেকে অনেক গুণ বেশি, যার সঙ্গে কোনো কিছুই তুলনা চলে না। নিরতিশয়ম সুখম অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। অর্থাৎ যোগী ব্যক্তি যোগাভ্যাসের মাধ্যমে সমাধিতে গিয়ে অপার আনন্দ লাভ করেন, পরমাত্মাকে দর্শন করেন। যেই কথা ভগবান আগের শ্লোকেও বলেছেন, সেই কথা ভগবান এই শ্লোকেও বলছেন, বারবার বলছেন। আত্মাকে লাভ করলে আনন্দ হয়, এটা আমরা উপনিষদেও দেখেছি। আমি গতকালও বলেছি যে তৈত্তির উপনিষদে আছে আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে ভূমা বৈ সুখম। অর্থাৎ আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মকে লাভ করলে আনন্দ তো লাভ হবেই, আমাদের নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হবে। সেই স্বরূপকে উপলব্ধি করলে যোগী ব্যক্তি বা যারা সাধক ব্যক্তি, যখন তারা সমাধি লাভ, সমাধিতে পৌঁছন, তারা ভগবানে একীভূত হয়ে অনন্ত আনন্দ লাভ করেন, আনন্দের সাগরে ডুবে যান, আনন্দের সাগরে ডুবে যান।
এখানেই আমরা আজকের মনন শেষ করছি। এখানে নতুন বিশেষ কিছু বলার নেই। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নূতন সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।